مفتی محبوب الرحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات اللہ جل جلالہ کی دین کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے تشریف لائے۔ اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان تنصر اللہ، تم اگر اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے۔ آپ حضرات اس یہ جذبہ لے کر آئے کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے ہیں، ہم ان علماء کا ساتھ دینے کے لیے نکلے ہیں جو دین کی بات کرنے والے ہیں، جو دین کی سرفراز اور بلندی کی بات کرنے والے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام دنیا میں منشور یہ کہ لے کے آئی کہ اللہ کا پیغام اللہ کی دھرتی کے پر نظام نافذ کیا جائے۔ آپ حضرات اسی لیے آئے، تمام حضرات کا میں مشکور ہوں۔ جمعیت کی طرف سے مظفر گڑھ کے اندر جو امیدوار نامزد ہیں، آپ حضرات ان کا تعاون کریں، اس لیے کہ آپ کی مدد جہاں ان جلسوں میں آنا، شرکت کرنا، بات سننا ہے، وہاں سب سے بڑا ان حالات میں تعاون یہ ہے کہ آپ ان کے سپورٹر بنیں۔ جو آپ کے پاس ایک ووٹ کی طاقت ہے، اس کو استعمال کر کے علماء کرام کو اسمبلیوں میں پہنچائیں۔ اپنے اس ووٹ کی طاقت سے آپ ان جاگیرداروں کا مقابلہ کریں۔ آپ حضرات کے سامنے جو لوگ اپنے آپ کو پیش کر کھڑے ہیں، وہ آپ کے دعاؤں کے بھی محتاج ہیں اور آپ کے ووٹ کے بھی محتاج ہیں۔ وہ کس لیے نکلے ہیں؟ اس لیے نکلے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ ہمارا تعاون کریں، ہم مقابلے کے لیے ہیں۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے ہر علاقے میں جہاں جہاں کتاب کے نشان پر جمعیت کے نامور امیدوار موجود ہیں، وہاں ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر، اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ جلسہ شہر سلطان علی بور جدوئی زیر نگرانی، خصوصاً شہر سلطان دے علماء کرام، میں انہیں کو پاور شو دکھا لینا چاہنا کہ شہر سلطان دے علماء، خطبہ، قرہ حضرات جتھا جتھا بیٹھے، برائے مہربانی میں انہیں شکریہ ادا کرنا۔ خاص طور تے دوسری دفعہ میں اعلان پہ کرام الحمدللہ ثم الحمدللہ متفقین متحدین جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان دی قیادت نعرہ تکبیر وال سارے برادری بانا روئے دے وچوں حضرت مولانا محمد مکی صاحب دے استاد انہوں نے مدرسے پڑھے دن، حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب الحمدللہ او بھی متفق متحدین علماء کرام دی قیادت دے اندر قید ملت اسلامیہ دے حکم دے تعمیل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ سادہ جان مال سادہ خون دا قطرہ جمعیت علماء اسلام دو تے قربان ہے۔ کویتی صاحب 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں، حلقہ پی پی 271 کے امیدوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہ جمعیت والے جھنڈے یہ لہرانے چاہیے، ابھی تک کوئی لہرا نہیں رہا ہے۔ جن جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ جھنڈے لہرائیں۔ میں محمد یاسین کویتی، امیدوار پی پی 271 ضلع مظفر گڑھ سے اپنے اکابرین جو سٹیج پر دائیں طرف موجود ہیں، جو سٹیج پر بائیں طرف موجود ہیں، اور جو میرے سامنے کارکنان عہدیداران موجود ہیں، میں ان کو اس جلسے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مجھ پر جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے جو بھروسہ کیا، مجھے جو ٹکٹ دیا کتاب کا، میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔
یہ ٹکٹ کے لیے جن لوگوں نے میرے ساتھ تعاون کیا، جناب قاری عطا اللہ آصف صاحب، جناب حکیم عطا اللہ چشتی صاحب، جناب صوفی معین الدین صاحب، جناب حذیفہ شاکر صاحب اور جناب زین العابدین صاحب، ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس سے پہلے میں مختلف سیاسی جماعتوں میں رہا کہ ان کی وجہ سے آج میں علماء کی جماعت کے زیر سایہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا۔ میں آج سے آپ سب کو، اپنے اکابرین کو گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں مرد دم تک جمعیت میں رہوں گا اور جمعیت کی ترقی کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے میں کام کرتا رہوں گا۔ انشاءاللہ میں کتاب کے نشان سے جیت کر اسمبلی میں اسلام کے خلاف بننے والے قوانین کے خلاف مزاحمت کروں گا اور انشاءاللہ ان ایسے قانونوں کو پاس نہیں ہونے دوں گا۔ میں امیر ملت جناب محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کی قیادت میں بھرپور انداز میں کام کروں گا اور انشاءاللہ ضلع مظفر گڑھ جو ہے وہ جمعیت کا گڑھ بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں لگا دوں گا۔ مع السلام۔ حضرت قائد جمعیت پنڈال میں تشریف لا چکے ہیں، بلند آواز سے نعروں کا جواب دے کر پرچم نبی کو لہراتے ہوئے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اپنے پرچموں کو لہراتے ہوئے استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، قائد ہے ہمارا جمعیت، پرچم نبی کو لہراتے ہوئے جمعیت ہے ہمارا، میدان سیاست کا ہے بے باک قلندر، ہے پست جس کے آگے زمانے کے سکندر، وہ علم و فصاحت و بلاغت کا سمندر ہے جس کے لبوں پر صدا اسلام کا نعرہ، قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا، وہ شان جمعیت ہے وہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں اور سٹیج کی طرف آنے کی حرکت قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا، ہم ان کے مریدین، وہ مرشد ہے ہمارا، قربان ہے سب ان پہ ہمیں جان۔ بلند آواز سے نعروں کا جواب دے کر قائد کا استقبال کریں، پرچم نبی کو لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر۔ تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ سے سر کو ہے سجایا، رخسار پہ مولا نے ہے کیا نور بچھایا، استقبال کریں نعرہ تکبیر، پرچم نبی کو لہراتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، تمام ساتھی پرچم کو لہرو اور جوش کے نعرے کا جواب دو۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، جمعیت مولانا فضل الرحمان، جمعیت مولانا فضل الرحمان، نعرہ تکبیر۔ میں کون ہے سر کی علامت ہے، کون جس کی نام ہے وہ مغرب کی سیاست، نعرہ تکبیر، واہ تو لہجے میں حلاوت، اسلام کی عظمت کو ہے ہر دل میں ابھارا، قائد ہے ہمارا، وہ شان جمعیت ہے وہ ملت کا سہارا، قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا، جمعیت ہے مفتی کا، جمعیت کا مینارہ، جمعیت ہے ہمارا، جمعیت ہے ہمارا۔
हजरात बैठ जाए, बैठ जाओ। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, क़ायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान कल भी मुफ्ती जिंदा था, कल भी मुफ्ती जिंदा था। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना मोहम्मद लुकमान, मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी, मखदूम सैयद हारून शाह बुखारी, जमीयत उलमा इस्लाम, नारे तकबीर। कायद है हमारा, कायद है हमारा, वो शान जमीयत है, वो मिल्लत का सहारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, जमीयत है मुफ्ती का, जमीयत का मीनारा। जमीयत है हमारा, जमीयत है हमारा। मैदान सियासत का है बेबाक कलंदर, है पस्त जिसके आगे जमाने के सिकंदर। वो इल्म फसाहत व बलागत का समंदर है, जिसके लबों पर सदा इस्लाम का नारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, वो शान जमीयत है, वो मिल्लत का सहारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, कायद है हमारा, का मीनारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, हम उनके मुरीदीन, वो मुर्शिद है हमारा। कुर्बान है सब उन पे, हमें जान से प्यारा है। मुअद्दिबाना गुजारिश है, तमाम अहबाब बैठ जाएं, तमाम अहबाब बैठ जाएं। मोहब्बत में, प्यार में, आपकी खिदमत में गुजारिश है। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपके तामुन का शुक्रिया। इंतजार की घड़ियां खत्म, आप सुकून से बैठ जाएं। जितना भी क़ायदे जमीयत से मोहब्बत करते हैं बैठ जाएं अपनी अपनी जगह पर, और बहर वाले जो इंतजार में हैं कुर्सियों पर आ जाएं। अब आपके सामने साहबजादा भाई मोहम्मद सिद्दीक हैदर साहब तशरीफ लाते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाई तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि ये जो दरमियान में बैठे हैं ना जी, बगैर कुर्सियों के, इनसे गुजारिश है कि पिंडाल में जो कुर्सियां हैं उनमें तशरीफ ले जाएं और कुर्सियों पर तशरीफ रखें। माशाल्लाह, ये आपके लिए इंतजाम किया गया है बड़ा भरपूर। और जो हजरात बहर तशरीफ फरमा है उनसे गुजारिश है, कैद जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया स्टेज पर जलवा फरोज हैं। सारे हजरात से गुजारिश है जो बहर तशरीफ फरमा है वो पिंडाल में तशरीफ लाएं, वो पिंडाल में तशरीफ लाएं, पिंडाल में तशरीफ लाएं जी। अच्छा भाई तवज्जो करें जी, आपसे गुजारिश है, हमारे वालिद मोहतरम सुबह जिला मुजफ्फरगढ़ के अमीर हजरत मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी साहब दामद बरकातुहुल आलिया, आपसे गुजारिश है कि आप जो हजरत के लिए बड़ी मोहब्बत से और बड़े एहतराम से जो तोहफा मदीना मुनव्वरा से लेकर आए हैं वो हजरत को पहनाएं और हजरत को हदिये के तौर पर पेश करें। हम अर्ज करते हैं हजरत मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी साहब से कि वो कैद जमीयत को अपनी तरफ से जो जुब्बा लेकर आए हैं मदीना मुनव्वरा से वो हजरत को हदिये के तौर पर पेश करें। सारे हजरात नारे का जवाब दें, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत उलमा इस्लाम, जमीयत उलमा इस्लाम, कैद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम, ताजदार खत्म नबूवत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत, अज़मत कुरान, उलमा इस्लाम, हजरत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना मोहम्मद याह्या अब्बासी, सैयद हारून शाह बुखारी, नारे तकबीर। भाई सारे हजरात तशरीफ रखें, अब हजरात के बयान होंगे। सारे हजरात मुख्तर वक्त है, मगरिब का वक्त करीब है, हजरात तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह हजरात की इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। हाँ जी, सारे हजरात माशाअल्लाह हाथ लहरा कर इस्तिकबाल करें, हाथ लहरा कर इस्तिकबाल करें।
ہاتھ لہرا کر تو میں تو عرض کرتا ہوں جیسے صوبہ سندھ والے حضرت کا استقبال کرتے ہیں فون کی لائٹیں جلا کر، تو آپ سے بھی گزارش ہے قائد جمعیت کا ہر بندہ اپنے فون کی لائٹ آن کر کے حضرت کا استقبال کرے، ہر بندہ اپنے فون کی لائٹ آن کر کے حضرت کا استقبال کرے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شان جمعیت ہے وہ ملت کا سہارا، اب آپ کے سامنے بغیر کسی انتظار کے اب آپ کے سامنے جمعیت علماء اسلام پنجاب کے سیکرٹری جنرل مجاہد جمعیت نوجوان قیادت حضرت مولانا حافظ نصیر احمد حراج صاحب سے میں اپیل کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر! قائد ہے ہمارا، وہ شان جمعیت ہے وہ ملت کا سہارا، قائد ہے ہمارا، قائد ہے ہمارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج مظفر گڑھ شہر سلطان کی سرزمین پر اسلام سے محبت کرنے والوں اور پاکستان سے محبت کرنے والوں کا یہ جم غفیر صرف اپنے محبوب قائد کی زیارت اور شرف ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ آج کی اس حاضری کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر ہم سب کے قائد، پاکستان کے قائد، ملت اسلامیہ کے قائد مولانا فضل الرحمان نے اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود آپ کی سرزمین کو، آپ کے شہر کو یہ شرف بخشا ہے، اور وہ آج بذات خود آپ کے درمیان موجود ہیں۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، بذات خود تشریف لائے، لیکن میرے دوستوں، آپ کی یہاں آمد اپنے محبوب قائد کی زیارت کے ساتھ ساتھ اس حلقے کے عوام کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کرنا ہے کہ ہم 8 فروری کے دن کسی جماعت کے پیچھے نہیں جائیں گے، کسی شخصیت کے پیچھے نہیں جائیں گے، کسی اعلان، دستور اور منشور کے پیچھے نہیں جائیں گے، کسی آزمائے ہوئے کو نہیں آزمائیں گے، بلکہ ہم نے آج اس بات کا عہد کرنا ہے کہ قائد جمعیت آپ بذات خود تشریف لائے تو ہم آپ کو یہ عہد دینا چاہتے ہیں کہ 8 فروری کے دن ہمارا انتخابی نشان کتاب ہوگا، ہمارا انتخابی نشان کتاب ہوگا۔ ہم کتاب کے نشان پر مہر لگائیں گے۔ ہم مولانا یحییٰ عباسی کو اور مخدوم زادہ ہارون سلطان بخاری کو قائد جمعیت کی موجودگی میں یہ جم غفیر یقین دلاتا ہے آپ کے علاوہ اس شہر کی، اس حلقے کی نمائندگی کرنے کا کوئی دوسرا اہل موجود نہیں ہے۔ ہم اس بات کا آج اعلان کر رہے ہیں۔ اعلان کرتے ہیں آپ؟ ذرا ہاتھ بلند کر کے بتائیے۔ کتاب انتخابی نشان ہے۔ کیا نشان ہے؟ کیا نشان ہے؟ ہمارا انتخابی نشان کیا ہے؟ میرے بھائیوں، تقریر کا وقت نہیں ہے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا۔ 75 سال سے ہم اس ملک کو آزما چکے ہیں، اس میں آنے والی قیادتوں اور جماعتوں کو آزما چکے ہیں۔ یہاں پاکستان میں اسلام کا نام لیا گیا، لیکن اسلام کا نظام نافذ نہیں ہو سکا۔ پاکستان میں آج امن موجود نہیں ہے، پاکستان کی سلامتی داؤ پر ہے، پاکستان میں معیشت کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ وہ جماعتیں، وہ لوگ جن کو 5 صدی سے ہم آزماتے آ رہے ہیں، ووٹ دیتے آ رہے ہیں، انہوں نے ہمیں غلام بنایا، ہماری نسلوں کو غلام بنایا۔ آج
2024 में फरवरी की 8 तारीख को हमने सिर्फ वोट नहीं डालना, बल्कि हमने इस परचम नबवी को उठाकर किताब के निशान पर मोहर लगाकर इस बात का ऐलान करना है, हम गुलामी की जंजीरें तोड़ रहे हैं। हम इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क के तहफ्फुज के लिए, पाकिस्तान की इस्लामी और नजरियाती शनाख्त के तहफ्फुज के लिए, पाकिस्तान में आलाए कलिमतुल्लाह के बका के लिए, पाकिस्तान के गरीबों को उनका हक उनकी दहलीज पर देने के लिए मौलाना फजलुर रहमान का साथ देंगे, जमीयत उलमा का साथ देंगे और इंशाअल्लाह मौलाना याहिया अब्बासी और मखदूम हारून सुल्तान को कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, इस तरह नहीं, जरा खड़े होकर अपनी क़यादत और अपने रहनुमाओं को यकीन दिला दो, खड़े होकर यकीन दिला दो। इस हल्के के अवाम आज ये ऐलान कर रहे हैं, मीडिया ये नोट कर ले, इदारे ये नोट कर ले, पंजाब की जमीन किसी की जागीर नहीं है, ये इस्लाम पसंदों का इज्तिमा है, इस हल्के के नुमाइंदगान का इज्तिमा है। वो आज फैसला करने के लिए आए हैं, हमें किताब के अलावा, जमीयत उलमा के अलावा कोई दूसरा कैंडिडेट कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह चारों सूबों में 8 फरवरी का दिन किताब की फतह का दिन होगा। इस मुल्क की तकदीर बदलेगी, इस कौम की तकदीर बदलेगी, हमारा मुस्तकबिल बदलेगा, हमारी नस्लों को रोशन मुस्तकबिल मिलेगा जब उनके हाथ में किताब होगी। मैं आज के इस जलसे पर आपको, आपके नुमाइंदगान को, यहाँ की क़यादत को मुबारकबाद पेश करते हुए खराज तहसीन पेश करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रुखसार पे मौला ने क्या नूर बिछाया। आपके सामने कायदे पंजाब हाफिज नसीर अहरार साहब, अब आपके सामने इस इलाके के रूह रवां और इस स्टेज की जीनत हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया अब्बासी साहब आपके सामने अपना खिताब फरमाएंगे। तो सब हजरात से गुजारिश है कि पूरी तवज्जो और ध्यान से हजरत का खिताब सुनना है, ताकि आपको इस हल्के के जो महरूमियां हैं उसका अंदाजा हो। और 8 फरवरी को आपने किताब के निशान पर मुहर लगाकर सारी तबके को, सारे जागीरदारों को, सारे सरमायादारों को ये बताना है कि अब अगर जतोई की सरजमीन पर, शहर सुल्तान की सरजमीन पर, जिला मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर अगर कोई इक्तदार में होगा तो वो ये उलमा होंगे, ये कायद होंगे, ये रहबर और रहनुमा होंगे। तो सारे इसकी तायीद करते हो। आपके नारों के साथ मैं हजरत को खिताब की दावत देता हूं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कहते जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान, हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया अब्बासी। भाई वक्त बहुत कम है, जरा एहतियात करें और इसको जरा खोल दें, ये बिल्कुल दबा हुआ है, बिल्कुल इजी रखें आवाज को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरते, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरते, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरते। मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा, मैं एक दिन जुल्म के चेहरे को आखिर नोच डालूंगा। मेरे हाथों में जुगनू है, अंधेरा कुछ नहीं कहता। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम, काबिल सद-ए-एजाज, कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत बरकातुमुल आलिया और उम्मीदवार PP 272 NA 177 जनाब मखदूम सैयद हारून सुल्तान बुखारी साहब और दीगर इंतहाई जय्यद उलमाए कराम और कारकुनाने जमीयत, ओहदेदाराने जमीयत आज शेर सुल्तान की सरजमीन पर, जिला मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर हमारे इन कारकुनान ने, हमारे इन जाबाजों, अबाबिलों और शाहीनों ने यहाँ जमा होकर और कायदे जमीयत का इस्तेकबाल करके साबित कर दिया है कि अब जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में दोनों सीटें PP 273 जतोई भी और PP 272 शेर सुल्तान भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज इन दोनों के MPA किताब के निशान वाले जमीयत उलमा इस्लाम के होंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम। आप हजरात के सामने
जमीयत उलमा इस्लाम की खिदमत भी सामने है कि कायदे जमीयत और जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क की नजरियाती सरहदों का जिस तरह से हिफाजत की और सत्ते सिकंदरी बनकर जिस तरह हमने कुफ्र के एजेंटों का रास्ता रोका, वो रोजे रोशन की तरह आया है। और ऐसे जिले में खास तौर पर तहसील जतोई में भी मैंने अपने 5 साला नाजिम के दौर में जो तरक्याती काम कराए आज भी मौजूद है और वो भी शायद है। कोरोना में जो आवाम की खिदमत की वो भी शायद है। और मखदूम सैयद हारून सुल्तान बुखारी साहब जो 2 मर्तबा मिनिस्टर रहकर आपकी खिदमत कर चुके हैं। शहर सुल्तान वालों, आज तक तुम्हारी खिदमत उनके बराबर कोई नहीं कर सका। तो मैं लंबी बात नहीं करना चाहता ताकि कायदे जमीयत को हम ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सके। आप खड़े होकर ये तायीद करें कि जतोई और शहर सुल्तान की सीटें इंशाअल्लाह किताब की होंगी। नारे तकबीर, गूंज के जवाब दीजिए। कह दो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह, गूंज के कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान, जमीयत उलमाए इस्लाम सैयद हारून शाह बुखारी, कारकुनाने जमीयत उलमाए इस्लाम। वोट सिर्फ, वोट सिर्फ, वोट सिर्फ आपका। जज़ाकल्लाहु खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। फसाहत व बलागत का समंदर ये थे है आपके जिसके सामने लबों पर जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया अब्बासी साहब। इंतजार की घड़ियां खत्म। मैं अब बिला ताखीर दावत खिताब देता हूं आपके हल्का पीपी 272 के उम्मीदवार और साबका मिनिस्टर मोहतरम जनाब सैयद मखदूम हारून शाह साहब बुखारी को खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए कि इनको जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत पर हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करते हैं, शुक्रिया अदा भी करते हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मोहब्बत से दिलों को है सवारा, कायद है हमारा, कायद है हमारा, वो शान जमीयत है वो मिल्लत का सहारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज्जत माप जनाब कायदे मोहतरम साहब, उलमाए कराम साहब और मेरे हलके के और जुतोई के, इस जुतोई तहसील के ज़िले मुजफ्फरगढ़ के लोगों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कायदे मोहतरम, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं। आपने इस खाकसार को जो इज्जत बख्शी, आपने जो मुजफ्फरगढ़ शहर सुल्तान के लोगों को जो इज्जत बख्शी, हम आपसे वादा करते हैं जब तक अल्लाह ने मुझे सांस दी है ये खाकसार आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। और मैं अपनी आवाम के सामने सैयद हारून शाह बुखारी, सैयद हारून शाह बुखारी कायद है हमारा। हजरत ये हमारी आवाम जानती है, हम यहाँ 450 साल से यहाँ पर हैं। हमने आज तक जो जुबान से बात की है कभी नहीं की। हमारी जमात के साथ लेकिन ये खाकसार इस पंजाब में आपका सफाई बन के जिंदगी बाकी गुजारा है जिसके लबों पर सदा इस्लाम का नारा, कायद है हमारा, कायद है हमारा।
गुजारिश करना चाहता हूँ अपने हल्के दे लोगों को ते जुतोई दे लोगों को बाबा ये जेड़ी 5 साल 6 वारी पर्ची आंदी है जिंदे उत्ते तुसा लोग फैसला करेंदे हो अल्लाह वास्ते ये ओ पर्ची होंदी है जेड़े अगले 5 साल वास्ते तुहाडा नसीब लिखी खड़ी होंदी है ये तुहाडे उत्ते फर्ज है उम्मीदवारां को वोट दियो जेड़े तुहाडे हल्के दे काम भी करन जेड़े तुहाडे नाल मिलन भी सही जेड़ा तुहाकू असा मुसलमान हूं साकू मुसलमाना दा दर्स भी देवन असा अस्तगफिरुल्लाह अंग्रेज नहीं ए जमात सिर्फ आख्या वेंदे उलमा कराम दी जमात नहीं ए जमात हर पाकिस्तानी दी जमात है हर मुसलमान दी जमात असाकू ये शायद सोचनी चाहिए है मैं कोई गुस्ताखी करा तो मेरे को माफ कराए क्या कई वेले आज मेरे को अपने ईमान नाल दसाओ कई वेले सोचे वे कि असा जी को मोहर मारन वेंदे पे क्या वो मुसलमान है मुसलमान दी क्या निशानियां हैं क्या 5 वक्त दा नमाजी है क्या कुरान शरीफ पढ़ दे क्या अल्लाह ते उनदे रसूल दे काम को मने दे तुहाडे आईन विच ए मुल्क दा ना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है सिर्फ पाकिस्तान नहीं रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान नहीं इट्स एन इस्लामिक जमहूरिया ऑफ पाकिस्तान कायद है हमारा कायद है हमारा मैं ज्यादा गुनी वेंदा मैं एक जुतोई तहसील दे लोगों में तुहाडे नाल एक वादा करेंदा जिंदगी पहली बार मेरे को अपना दिल दा मनपसंद कायद नसीब थे ते मेरे को यकीन है ये साढ़े इलाके की महरूमियां दूर करे सन मेरे को एक शायद पता है साढ़े कायद मोहतरम दे नाल जेड़ा बंदा चल दे उनको 4 चांद लग लेंगे ये तो ही पता है ते मेरा तो नाल वादा है तुसा साकू कामयाब करो इतना इस्लामिक यूनिवर्सिटी हो सी तो पता है मैं कि नहीं सखड़े वादे नहीं किते हमेशा कोशिश की है अल्लाह ने मेरे को तौफीक दी है तो मैं निभाएं मैं तो नाल वादा करेंदा इंशाअल्लाह ताला एक कातिल रोड जेड़ा ना रखा हो अस्तगफुरुल्लाह ना चंगा रखना चाहिए इनको इंशाअल्लाह ताला दोहरा करे इंशाअल्लाह ते सारे जेड़े यंगस्टर्स हैं मैं पहले भी आ चुका इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला ने साकू कामयाबी दी थी सॉफ्टवेयर हाउसेस बने वो सॉफ्टवेयर हाउसेस बने जेड़े नौजवान कंप्यूटर देन उन्हें कंप्यूटर भी सीखे सूँ उन्हें कुछ नौकरियां भी दे सूँ ये नौकरियां थोड़ियां ने उस हज़ारां की तादाद इंशाअल्लाह पहले भी अज तक मेरे को कोई वजीर इतना का कोई एक बंदा शख्स दसाओ जिन्हें 4700 नौकरी दी हो मैं 4700 नौकरी अपने हल्के दी ते ताड़ियां नाल कोई फर्क नहीं पौंदा सिर्फ सुन गिनो मैं सिर्फ तो गुजारिश करे सा 8 फरवरी को किताब जो ते मोहर लाते असा को कामयाबी नसीब फरमाओ बहुत मेहरबानी बेबाक कलंदर है पस्त जिसके आगे जमाने के सिकंदर हारून शाह साहब बुखारी मखदूम सैयद हारून शाह साहब बुखारी मखदूम सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी मखदूम सैयद अब्दुल्ला शाह बुखारी नारे तकबीर बुखारी का बेटा बुखारी बुखारी का बेटा बुखारी सामीन मोहतरम वक़्त बहुत मुख्तसर है और हजरत कायदे जमीयत का खिताब होना है
सिर्फ मैं 1 मिनट आपका लेना चाहता हूं। एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन तमाम जमातों का जो हमारे साथ इस इलेक्शन में भरपूर ताउन कर रही है, जिनमें दिफाए खत्म नबूवत जिला मुजफ्फरगढ़, उनके अमीर मौलाना रफीक अहमद साहब और उनके जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल शकूर रब्बानी साहब, इसी तरह अहले सुन्नत वल जमात के दोस्त, सुन्नी राब्ता कमेटी के अहबाब, जमीयत अहले हदीस हिशाम इलाही ज़हीर ग्रुप के अहबाब और सुन्नी राब्ता कौंसिल के अहबाब, जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के कारकुनान और तमाम तर जमातों के जितनी भी दीनी जमातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बड़े इत्तेहाद और इत्तेफाक से हमारा साथ दे रहे हैं। मैं सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये एक मैसेज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि आपकी कामयाबी की नवीद अल्हम्दुलिल्लाह मक्का मुकरमा से खतीब हरम हजरत मौलाना मोहम्मद मक्की हिजाजी साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने हरम पाक में हमारे लिए दुआइया जुमले कहे और इस जलसे आम के लिए अपना पैगाम भेजा जो सिर्फ चंद सेकंड का है, वो आपकी समातों की नजर कर रहा हूं, तवज्जो के साथ समात फरमाएं। बिरादरान इस्लाम, हमें इंतहाई मुसरत और खुशी है कि या अब्बासी और मोहम्मद मखदूम हारून शाह बुखारी इलेक्शन में जमीयत उलमा इस्लाम की टिकट पे काम कर रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना फजल रहमान की बड़ी खिदमत हैं जिनको हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। मेरे तो खैर वो भाई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बेइंतहा खिदमत हैं कि उन्होंने हर बातिल से टक्कर दी है। जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। तो उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये हमारे भाई भी कामयाब होने के बाद इंशाअल्लाह दीन की खिदमत करेंगे और इलाके के शरफा की इज्जत करेंगे और इलाके के शिरार और खल्क जो है उनसे बचेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। का सहारा कायद है हमारा, कायद है हमारा, फर्जंद है मुफ्ती का वो जुर्रत का मीनारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, वो शान जमीयत है वो मिल्लत का सहारा। कायद है हमारा, कायद है हमारा, जमीयत है मुफ्ती का वो जुर्रत का मीनारा। जमीयत है हमारा, जमीयत है हमारा, मैदान सियासत का है बेबाक कलंदर है पस्त जिसके। सामीने मोहतरम, अब इंतजार की घड़ियां खत्म। आप हजरात दोपहर 1 बजे से जिस शख्सियत का इंतजार कर रहे थे, अब मैं उस शख्सियत को जिसके दीदार के लिए आपकी आंखें तरस रही थी दावत खिताब देने चला हूं। और उससे पहले कि वो 14वीं का चांद आपके सामने आए, मैं अपने तमाम दोस्तों से कहूंगा कि अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर अपने मोबाइलों की लाइटें जलाकर और लाइटों का रुख स्टेज की तरफ करके जमीन पे तारों का समा बनाए ताकि पता चले कि चांद के आने से पहले तारे भी चमक रहे हैं। सब हज़रात अपने अपने मोबाइल निकाल कर उसकी लाइटें ऑन करके स्टेज की तरफ रुख करके हाथों में लहराए और हाथ लहराकर इस्तेकबाल करे। तशरीफ लाते हैं कायदे जमीयत बतले हुर्रियत इमाम इस्लामी इनकलाब हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब। नारों के इस्तेकबाल में उनका इस्तेकबाल कीजिए। तशरीफ लाते हैं कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर। जमीयत है हमारा, कायद है हमारा, फर्जंद है हमारा, कायद है हमारा, कायद है
علامت ہے کون جس کی مانے وہ مغرب بھی سیاست گفتار واہ واہ تو لہجے میں حلاوت اسلام کی عظمت کو ہے ہر دل میں ابھارا قائد ہے ہمارا قائد ہے ہمارا وہ شان جمعیت ہے وہ ملت کا سہارا قائد ہے ہمارا قائد ہے ہمارا جمعیت کا مینارہ بیٹھ جائے بھی تشریف رکھیں تمام حضرات تشریف رکھیں فوراً نماز کا وقت ہونے والا ہے الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وطن عزیز کو کیا چاہیے؟ قرآن و سنت کا نظام چاہیے 75 سال سے ایک ایسا ملک جو ہم نے مذہب اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا اس نے اپنی مذہبی شناخت کو ختم کر دیا ہے اور ایک سیکولر اسٹیٹ کا روپ دھار لیا ہے۔ کیا ہمارا فرض نہیں کہ ہم اس ملک کے مذہبی شناخت کو دوبارہ بحال کریں؟ میرے دوستو، آپ کا مطالبہ علماء کرام سے ہوتا ہے، آپ کا مطالبہ مذہبی شخصیات سے ہوتا ہے، لیکن اگر پارلیمان میں آپ کی نمائندگی ہی نہیں ہے، زبان کا لفظ ہے، تو انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو۔ لیکن جمعیت علماء اسلام جب سیاست کی بات کرتی ہے تو یہ وہ سیاست ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو عطا کیا ہے۔ یہ وہ سیاست ہے جس کا عملی نمونہ خلفائے راشدین بنے تھے، جس کا نمونہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف بنے تھے۔ سیاست نام ہے مملکت کے اندر ایسے تنظیموں تدبیر کا کہ لوگوں کے انسانی حقوق کا تحفظ کیا جا سکے۔ انسانی حق چاہے جان سے متعلق ہو، چاہے مال سے متعلق ہو، چاہے عزت و آبرو سے متعلق ہو، پورے ملک کے قوانین انسانی حقوق کے گرد گھومتے ہیں، اور جب انسانی حق محفوظ ہو جائے تو پھر معاشرے میں امن آتا ہے، اور جب معاشرے میں امن آتا ہے، اطمینان و سکون آتا ہے، تو پھر اس ملک کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ اگر ملک کی معیشت بہتر ہو تو پھر عام بنا تھا جو اسلام کا جنازہ نکالتا ہے، جو یہودیوں کا ایجنٹ بن کر آتا ہے، وہ ہمیں ریاست مدینہ دکھاتا ہے۔ کہاں ریاست مدینہ اور کہاں تم؟
چه نسبت خاک را با عالم پاک. دھوکے اور جھوٹ کے علاوہ تمہارے پاس پروگرام ہی کیا تھا؟ اب روز روز تجربے کرنے کا وقت نہیں رہا. اتنا وقت نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ روز روز نئے نئے تجربے کرتے رہے. اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اب آپ ایک نئی دنیا بنائیں. اپنا نیا مستقبل آپ کو تراشنا ہوگا، ورنہ پھر اپنے مستقبل کی خیر بناؤ. یہ امتحان آپ کا ہے. آپ کے ہاتھ میں ووٹ ہے، اور بعض دفعہ پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے. پرچی بڑی قیمتی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے. رجسٹر بھی اتنے بڑے تاحد نظر پھیلے ہوئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کیا خیال ہے، کوئی عذر ہے؟ کہا کوئی عذر نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ زیادتی نہیں. پیدا کیا گیا اور لوگ اپنی ضرورتیں لے کر ان کی طرف لپکتے ہیں. یہی لوگ ہوں گے کہ قیامت کے روز اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے. اس جذبے کے ساتھ ہمیں اس غریب قوم کی مدد کرنی ہوگی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے ایک آزاد ماحول پیدا کریں. اب غلامی سے نکلیں. اور آزاد معاشرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہر شخص آزادی آزادی کی باتیں کرتا ہے، لیکن آزادی کا جب عملی نقشہ سامنے آتا ہے تو آوارگی کی صورت میں آتا ہے. جو کچھ ہم نے آج تک آزادی کے نام پر سوسائٹی میں دیکھا ہے، آوارگی کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملا، اور انہوں نے آوارگی کو آزادی کہا ہے. جبکہ ہم آزادی کی بات کریں گے تو ہم قرآن سے آزادی کا مفہوم لیں گے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، اور مشقت میں پیدا کرنے کا معنی یہ کیا ہے؟ فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. تو انسان جب گھاٹی میں داخل ہوا، دشوار گزار راستے میں داخل ہوا، جہاں ناموافق ہوائیں بھی آتی ہیں، جہاں پر کانٹے بھی آتے ہیں، جہاں پر پتھریلی زمین بھی آتی ہے، مشکل مراحل سے آپ گزرتے ہیں. شریعت کو گھاٹی سے تعبیر کر دیا. یہ مشکل راستہ ہے، لیکن جب آپ اس مشکل راستے میں داخل ہو گئے اور آپ نے ایک مشن کے طور پر شریعت کو اپنا لیا، تو پھر اس شریعت کا سب سے اولین تقاضا کیا ہے؟ فک و رقبہ، گردن آزاد کرنا. قرآن کا مفہوم ہے ایک عام غلام کو آزاد کرنا یا پوری قوم کو آزادی سے ہمکنار کرنا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک میں کسی کو کھانا کھلانا، چاہے آپ کے محلے کا غریب ہو یا قوم کی معاشی حالت کو بہتر بنانا. یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ. پہلے آزادی کی بات، پھر خوشحال معیشت کی بات،